Jaya Vishnavam Chandra Saraswati Adesi Bhakti Vedanta Swami Raj Prabhupada ki Jaya Vishnavam Chandra Saraswati Bhakti Siddhanta Saraswati Gaur Prabhupada ki Nithai Go Premanandi. Om Again Tiranandasya Gananjana Shalakaya Chakshun Meditangena Tasmai Shri Guruve Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasini Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Yesterday we were speaking about the reality of the Panchatattva and what those five personalities are doing for you. Yesterday we were speaking about the Panchatattva and what those five personalities are doing for you. Вчера мы говорили о Панчататтве и что каждый из них делает, как они проявляют свою милость. Sometimes you wonder, where is God? Why is God not helping me? Иногда мы думаем, где Бог, почему Он мне не помогает? You ask where is God, but God has come as five to help you. Вы спрашиваете, где Бог, но Бог уже даже себя проявил в 5 ипостасях, чтобы помочь вам. But because we don't understand truly the Panchatattva, we become bewildered and feel lost and alone in our spiritual life. Но потому что мы не понимаем, никак не можем осознать этого, мы считаем, что мы одиноки, потеряны в этом мире, что у нас нет ни прибежища, ни помощи. Anyone who actually understands Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, Sri Advaita Prabhu, Sri Gadadhara, Srivas, anyone who actually understands them will never feel helpless or hopeless. Каждый, кто поймет Шри Чайтанью Махапрабху, Шри Нитьянанду Прабху, Шри Адвайту Прабху, Гададхары и Шривасу, каждый, кто поймет каждого из них, никогда не будет себя чувствовать одиноким или потерянным и безнадежным. If we actually know what their program is and participate in it, how can we fail? Если мы поймем тот процесс, который они нам дали, как мы вообще можем быть, как мы можем проиграть? What are the Panchatattva primarily doing? И что же делает в основном Панчататтва? By chanting, by dancing, by talking about Krishna, they are distributing love of Krishna. Воспевая, танцуя, говоря о Кришне, они призывают каждого, раздают таким образом любовь к Богу. I'd like you to get a sense, a vision for the flood that is covering the world. Я хочу дать вам чувство этого видения, как этот поток наводняет весь мир. We spoke this morning from a verse from Sri Chaitanya Charitamrita talking about that flood. Мы сегодня утром говорили об этом стихе из Чайтаньи Чаритамрити, который описывает это наводнение. But you may say, well, I don't see the flood. Where is this flood of love of God? Но мы можем сказать, но я не вижу это наводнение. Где оно? Где этот поток любви к Богу? The flood of love of God means the flood of devotional service. Этот поток любви к Богу означает поток преданного служения. We have a very sentimental idea of what is love of Krishna. У нас очень сентиментальные представления о том, что такое любовь к Кришне. We think love of Krishna is some kind of very special exotic emotions that are separate from service. Мы думаем, что это какая-то экзотическая любовь, чувство какое-то такое, которое отделено от того служения, от преданного служения. Where do we get this crazy idea from? Откуда у нас вообще в голове берутся эти мысли? It comes from our sense gratificatory experience. Эти мысли приходят из нашего опыта, когда мы пытались наслаждаться материальными чувствами. In which love is supposedly a warm feeling in the body or some warm, tingling emotions. И мы сравнивали это чувство всегда, что это какое-то такое греющее чувство, какое-то журчание там в животе, что-то тепленькое. My
physiology feels different. My psychology feels different. It must be love. В этом состоянии я чувствую, на физическом уровне себя чувствую по-другому, на психическом уровне тоже себя чувствую по-другому. Это, наверное, любовь. And then we apply that same faulty perception to what we try to imagine as love of Krishna. И затем мы пытаемся применить эти свои представления, искаженные представления на том, что такое любовь к Кришне. As if love of Krishna is separate from service. Как будто бы эта любовь к Кришне, она отделена от служения. So please remember one thing today. Поэтому, пожалуйста, сегодня запомните одну вещь. When you're looking for where is the flood, the ocean of love of Krishna, look for devotional service. Когда вы пытаетесь найти этот потоп любви к Богу, это наводнение, ищите его в преданном служении Кришне. The purpose of the Panchatattva is to show you how the greatest personalities are all focused on service to Krishna. Цель прихода Панчататтвы – это показать, как великие личности сфокусированы, как они сосредоточены на преданном служении Богу. Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, they're both the Supreme Personality of Godhead, yet they serve Mahaprabhu. И Нитянанда Прабху, и Адвайта Прабху, они сами являются Верховной Личностью Бога, и в то же самое время они преданно служат Шри Чайтаньи Махапрабху. In Chайтаньи Charitamrita, Kaviraj Goswami poses this question. В Чайтаньи Чаритамрите Кавирадж Госвами выставляет такой вопрос. He says, who do you know who's not engaged in service to Krishna? Кого вы знаете, кто не вовлечен в преданное служение Кришне? All the spiritual personalities, from the Purusha avatars to the residents of Goloka Vrindavan, everyone is serving Krishna. Все, абсолютно все, от Пуруша Аватар до жителей Вриндаваны, Голок Вриндаваны, они все вовлечены в служение Господу. The cowherd boys are serving Krishna. The gopis are serving Krishna. Мальчики-пастушки служат Кришне, гопи служат Кришне. Of course, the bhakti secret is that Krishna wants to come under the control of the love of such servitors. Конечно, секрет бхакти заключается в том, что сам Господь хочет, чтобы им контролировали те, кто ему преданно служит с любовью. So again, the more your vision is trained to look for service, the more you'll actually see the ocean of love of Krishna. Таким образом, получается, что чем больше вы натренированы видеть это наводнение в преданном служении Богу, тем больше вы начнете его замечать. But there's a mystical paradox. Это такой мистический парадокс. Which is, as long as we're looking to feel good with our own body and mind, we won't see that flood of love of Krishna. Чем больше мы хотим чувствовать для своего тела какие-то наслаждения, тем меньше возможность мы отдаляемся от возможности видеть это наводнение Богу, любви к Богу. Love of Krishna is not a materially emotional or physical experience. Любовь к Кришне – это не какая-то материальная эмоция или даже не материальный опыт. We're not the body, we're not the mind. Мы не это тело, мы не это ум. We are spirit soul, and the spirit soul has its own pure spiritual emotions. Мы духовные души, и духовная душа, она имеет свои чистые духовные эмоции. Those pure spiritual emotions always come out in relationships, because without relationships, there's nothing. И эти духовные эмоции всегда проявляются в отношении, потому что без отношений нет ничего. And all relationships are based on service to Krishna. А все эти отношения, они основаны на служении Кришне. Even in the love of Krishna in friendship or parenthood or conjugal, still the basic element, the unifying factor is service. И какая бы любовь, какие бы отношения там ни проявлялись, либо это отношения родительские, или дружеские, или служения, или любовные, так или иначе всегда там присутствует этот дух служения. We were speaking yesterday about how we need to become greedy. Real greed is in relation to devotional service. И вчера мы говорили также о том, что как важно стать жадным, но жадным именно до служения Кришне. So the universe is already flooded with service opportunities to Krishna, but our eyes have to be trained to see that flood. И весь этот мир уже наводнен сегодня возможностью служить Кришне, но наши глаза еще не натренированы, чтобы видеть эти возможности. So yesterday we gave you 2 points that we wanted you to take home with you. И вчера мы говорили о 2 моментах, которые я хотел, чтобы вы запомнили, взяли с собой домой. Who remembers the first one? Кто помнит первый из них?
our neighborhood and location. And the second one? А второй? Huh? Наше преданное служение не зависит от нашего настроения. What is he? Наше преданное служение не зависит от нашего настроения. Our devotional service is not affected by material situation. That's true, but there was another second point. Тоже, но был другой второй момент. Someone said it. We are marginal potency, tatasta shakti. Что мы татасы шакти, что мы пограничная энергия In Господа. other words, you've got to get real about yourself. Иными словами, нужно реально понимать, где мы находимся. You ever had anyone tell you that? Вам кто-нибудь так говорил? Get real about who you are. Но уже стань настоящим, стань самим собой. Who told you that? Your parents? Кто так вам говорил? Может, родители? Your husband or wife? Муж? Gotta get real. Давай уже стань серьезным, стань настоящим. The real way to get real is to understand what it means to be tatasta shakti. Но по-настоящему стать вот настоящим, это означает, надо понять свою природу, что мы татасы шакти. Being the marginal potency of Krishna means you have the tendency to go towards Krishna, or you have the tendency to go towards Maya. Так как мы занимаем это пограничное положение, у нас есть всегда возможность быть либо с Кришной, либо выбрать Майю. Understanding this point is the beginning of self-realization. Понимать этот момент, это означает начать самоосознание. This is why, as we explained yesterday, so many devotees feel like they're torn in two directions. И поэтому вчера говорили, что это ощущение иногда бывает, что нас разрывает в две разные стороны. Oh, sometimes I feel spiritual, and sometimes I feel material. О, иногда я себя чувствую чуть духовным, иногда очень материальным. That's going to go on and on and on. Неужели это будет продолжаться и продолжаться все время? Right? Sometimes we get so frustrated, yes? Да, иногда это очень разочаровывает, не так ли? Either I'm a pure devotee or I'm going to go completely into Maya. Либо я стану чистым преданным, либо полностью погружусь в Майю, правильно? If I can't be a pure devotee overnight, then I might as well just dive into sense category. Если завтра я не стану чистым преданным, тогда погружусь полностью в Майю. But this constantly going back and forth, it's too exhausting for me. Но вот это шатание туда-сюда уже меня полностью истощило. Right? Maybe I should just accept I'm a demon and be a demon. Даже уже надо принять, я демон, все, я демон. There'll be peace. Все, будет мир, когда я демон. I can't go on like this. Потому что я не могу так продолжать. 1 minute spiritual, the next minute thinking demoniac things. В одно мгновение я вдруг такой святоша, а тут я опять становлюсь таким демоничным. You expected all my life this is the way it's going to be? И что, я так всю жизнь должен мучиться? What can help me? The Quran just can't help me. Кто мне может помочь? Никакой куратор мне не помогает вообще. Who can help me? Кто мне может помочь? I go to the festival for 1 week. I'm flying to the spirit sky. Я еду на фестивале, взлетаю прям в духовное небо здесь. Then I go back to my city, St. Petersburg or Omsk, and I crash. Возвращаюсь в Санкт-Петербург или в Омск или еще куда-то и падаю обратно. I'm tired of this up and down. Я уже не устал так вверх-вниз подниматься. What is the solution to being marginal? И какое решение есть для пограничной энергии? The solution is to take more shelter of Krishna. That resolves this duo nature. И решением является принимать еще больше прибежища в Кришне. Тогда это решит этот дуализм. You've got to get off the beach and go deep into the ocean of loving service to Krishna. Надо уже с этого пляжа погрузиться в воды преданного служения Кришне. Bhakti is all about taking shelter. И бхакти — это о том, чтобы принять прибежище правильным образом. The beach, as we explained, is sometimes covered by water, sometimes not. И мы говорили вчера, что вот эта береговая линия, иногда она покрывается водой, иногда наоборот, она становится опять песком берега. We need to take more shelter of Krishna, and that will resolve that kind of schizophrenia we feel. Но нам нужно принять больше прибежища у Кришны, тогда мы решим эту проблему практически вот этой шизофрении какой-то. So please remember this. Пожалуйста, запомните. Because I see this problem, I see so many devotees going through this problem. Потому что я вижу очень много преданных, которые проходят через вот эту проблему. They're pulling their hairs, pulling their sika. Они
дергаются за волосы практически сами. What am I? Am I a demon or am I a devotee? Кто я вообще, кто я, демон или преданный, уже надо разобраться. It gets very exhausting. Это очень утомительно. There's no need to be tortured like this. Ну не надо себя таким образом мучить. Be like the fish that takes more shelter of the ocean. Надо стать подобно рыбе, которая принимает естественным образом прибежище в океане. With knowledge, take more shelter of Krishna. И благодаря знанию можно принять больше прибежища. The Panchatattva are here to give you the education and the techniques for how to take more shelter of Krishna. Явление панчататтвы как раз для того, чтобы дать вам знания, образование, а также различные техники, как принимать это прибежище. If you don't know how to take shelter, what can help you? Если вы не знаете, не умеете, не понимаете, как принимать прибежище, конечно, что вам тогда поможет? Especially if you mistake the wrong thing for shelter. Особенно если вы принимаете за прибежище вообще неверные вещи. Have I ever told you a true story that happened when there was a big tsunami, maybe 13 years ago in Asia? Я не рассказывал, может быть, рассказывал вам историю, как однажды, где-то лет 13 назад в Азии случилось цунами. This is true. Это реальная история. That tsunami that hit Indonesia and also it hit the east coast of India, South India. Это цунами, оно затронуло Индонезию, а также юго-восточную Индию. Thousands of people died. Тысячи людей, они сразу погибли. So in South India, people were on the beach as usual, doing their fishing, doing their laundry. И вот на юге Индии, на побережье, там люди занимались обычными делами. Кто-то стирал, кто-то рыбачил. And all of a sudden, they saw the waters of the ocean recede like a kilometer back into the ocean. И вдруг они заметили, что вода, она отступила очень неожиданно, практически на километр от берега. You've never seen this. Такое не часто увидишь. All of a sudden, all the ocean water goes backwards and leaves the bottom uncovered for 1 kilometer and out into the ocean. Неожиданно вода, она вобрала, океан вобрал в себя как бы воды и опустошил целый километр береговой линии. What were the people thinking? Что думали люди? This is wonderful. Now we see so many fish, so many crabs, so many valuable stones, all waiting for 1 kilometer. We can just walk way out where there used to be water. Вау, здорово как, смотрите, столько тебе рыбы, крабов, можно сразу их всех собрать и еще драгоценные камни найти. There was one man on the beach amongst the thousands. И был один человек, он среди тысяч людей один был такой. He was trained in scientific knowledge, Он имел образование. marine biology. Он имел образование в биологии, как бы как это сказать? Океанологии. With his jnana, he understood exactly what was going to happen. И благодаря его гьяне, его знанию, он точно понял, что происходит. He knew that when the water of the ocean suddenly pulls back for such a distance, it only means one thing: tsunami is coming. Он знал, что если вода уходит так далеко, аж на километр, это означает только одну единственную вещь, что сейчас будет цунами. So all the people were running into the ocean because now the bottom of the ocean was uncovered and they could see so many crabs and fish. Большинство людей побежало наоборот вперед. Они хотели найти там эту рыбу, крабов или камни драгоценные. But the man with knowledge was running the opposite way. А мужчина, у которого было знание, он побежал в другую сторону. And as he's running the opposite way, he's yelling over his shoulder, "Tsunami, tsunami, run, run!" И он кричит, он бежит в другую сторону и кричит всем: "Цунами, цунами, бегите!" But everyone else ignored him and they were running into the ocean. А все остальные его игнорировали, бежали наоборот в океан. Oh, there's so many nice stones and fish and crabs. Ну, столько здесь добра можно найти. Maybe we'll find some treasure. Может быть, даже сокровища их найдем. And then the tsunami came roaring in. И потом неожиданно то цунами, оно туда пришло. You know, when the tsunamis hit the beach, they're going faster than a jet airplane, passenger airplane. Вы знаете, что когда цунами, оно только ударяется, а берег, оно идет со скоростью быстрее даже, чем самолет. All the people were finished. Все
все люди сразу, Thousands of people. тысячи людей сразу погибли. The man with knowledge of marine biology, he was able to save himself. И вот только мужчина, у которого было знание в океанологии, он смог спасти себя. He had started running the opposite direction quick enough so that the tsunami didn't reach him. И он бежал так быстро, что цунами не успело его застигнуть. He knew how to take shelter. Он знал, как принять прибежище в этой ситуации. The other people thought that they were going to a favorable situation. А все остальные думали, что им какая-то удача выпала сегодня. But actually, they were destroying themselves. Но на самом деле они себя уничтожали. So this example shows us that unless we have knowledge how to take shelter, we're in such a dangerous position. И эта ситуация показывает нам, что если у нас нет знания, как принимать прибежище должным образом, то мы себя ставим в очень опасное положение. The first thing that a devotee of the Panchatattva has to understand is how helpless we are without proper shelter. Сначала нужно понять, что как члены Панчататтвы показывают, насколько мы беспомощны и какое должно быть состояние беспомощности, чтобы принять это прибежище. When you call Mahaprabhu Patita Pavana, the deliverer of the most fallen, you're meeting the deliverer of the most helpless persons. Когда мы обращаемся к Чайтаньи Махапрабху как Патита Павани, тому, кто спасает самых падших, самых беспомощных. When you understand truly how helpless your situation is, you become the most advanced human being. Когда вы действительно поймете свое беспомощное положение, в котором вы оказались, вы сразу станете самым совершенным из людей, самым продвинутым. So I hope that you'll start thinking of the Panchatattva in a more advanced way. И поэтому я тоже бы хотел, желал бы видеть вас всех, что вы начинаете понимать положение Панчататтвы таким вот образом, более продвинутым, более глубоким видением. The Panchatattva is Krishna coming in 5 ways to deliver you. Кришна, он распространяет себя в 5 форм, лишь с одной целью, чтобы спасти вас. It is not simply that God is sending His only Son. Это не то, что Бог посылает своего единственного Сына. No, God is coming in 5 ways to get you. Сам Господь приходит в 5 различных формах, чтобы спасти вас. That's the Panchatattva. Это милость Панчататтвы. Srivas is the devotee. Gadadhar is the internal potency. Шиваса является преданным, а Гададхар является внутренней энергией. Advaita Acharya is the incarnation. Адвайта Ачарья является инкарнацией. Nityananda Prabhu is the first expansion. Нитянанда Прабху является первой экспансией. And Sri Chaitanya Mahaprabhu is the cause of all causes. А Шри Чайтанья Махапрабху является причиной всех причин. So just think. The Supreme Absolute Truth, the Supreme Personality of God is coming in 5 ways to rescue you. Пожалуйста, подумайте об этом, что Господь распространяет себя аж в 5 форм, чтобы спасти нас. So now we'd like to hear if you have any questions. Так, сейчас бы мы хотели слушать, если у вас есть какие-то вопросы. We want these sessions to be personal. Мы хотим, чтобы эти семинары, они были очень личностными. I know some of you have questions that you're too shy to ask in public. Я знаю, что есть из вас те, кто смущается задавать вопросы в присутствии людей. But maybe you can ask the question in a general way. Но, может быть, вы могли задать тот же самый вопрос таким обобщенным. I knew a person in another city Человека, преданного в другом городе, who was in a situation that I heard about from someone else. который находится в ситуации, о которой я слышал от кого-то другого. Okay? Таким образом. Скажите, пожалуйста, в чем конкретно важно нам увидеть нашу беспомощность? How exactly shall we see our helplessness? What is the criteria? Helplessness. What material support can you actually rely upon? Но на какую материальную опору вы вообще можете рассчитывать? Lord Chaitanya is Akinchana Gotra. He's the property for those who are totally having no material support. Господь Чайтанья, он Акинчана Готра, он поддерживает тех, у кого нет вообще никакой материальной опоры и поддержки. That means all of us, because
no kind of material support will actually help us. Но в то же время это означает абсолютно все из нас, потому что ни одна материальная вещь не может нам действительно помочь. Tell me, have you found some reliable material support? Вы скажите мне, вы нашли какой-то действительно материальный такой? Please tell me. Maybe I missed it. Может быть, я пропустил что-то за свою жизнь? Не нашла. No, I didn't find. What have you seen as material supports that people usually rely upon? Что обычно вы видите, на что люди полагаются? На связи, на отношения, на деньги. Relations, money. The money loses value so quickly. Ну вот деньги теряют свою ценность очень быстро. You may have so many rubles saved, but then the value goes down. Столько рублей вы накопили, а потом раз они все обесценились. Relationships, how can you rely upon a limited, tiny, mistaken conditioned soul? А отношения, как вы можете вообще надеяться на обусловленных душ? Can you really rely on a material man today? Как вы можете ли вы действительно рассчитывать на материалистичного мужчину сегодня? They tell you so many sweet words, Он скажет вам столько прекрасных вещей, but everyone knows what tomorrow will be like. столько красивых слов, но каждый знает, что будет на следующий день. Because the ladies want to believe. Так происходит, потому что женщина она хочет верить в They это, want to have hope, хочет иметь эту надежду. so the men take advantage of it. И мужчина, он пользуется этим знанием. But now the ladies are saying, we can play this game too. Но сейчас уже женщины так образовались и говорят, мы тоже в эту игру можем играть. We can play with the men like toys and throw them away. Мы можем тоже с мужчинами как с игрушками играться, а потом их выкидывать. In this way, the whole society becomes chaotic. И таким образом весь социум погружается в хаос. So, money you can't rely on. Material relationships you can't rely on. Итак, на деньги мы не можем положиться, на материальные отношения тоже. На духовное не понимаешь, как положиться. То есть, But потому что оно не ощутимо. spiritual, we don't know how to rely on because we cannot feel it exactly. To develop spiritual reliance, you need knowledge. Just like the man who knew marine biology, he ran the opposite way. Но чтобы положиться на по духовному, чтобы положиться, не нужно иметь знания. Так же, как в этом примере с мужчиной океанологии, он смог принять прибежище правильно, потому что он имел знания. We have relationships in spiritual life, but relying on a spiritual relationship, a relationship that's truly spiritual, is different than relying on a material relationship. В духовной жизни у нас тоже есть отношения, но эти отношения духовные. Полагаться на эти духовные отношения – это совсем другой опыт, чем тот пример с материальными отношениями. Material relationships mean rely on my body, rely on my mind. Материальные отношения означает полагайся на мое тело и на мой ум. Those are the basic facts. Ну, это такие основные факты. I love you. My body and mind never change. Я люблю себя, мое тело и мое никогда не меняется. Не поменяется. Everyone knows the bodies and minds change all the time. Все знают, что тело и ум постоянно меняются. Spiritual relationships are based on helping each other to serve Krishna. А духовные отношения, они основаны на том, как мы помогаем друг другу осознавать Кришну и служить Ему. So the more you understand there's no material shelter, nothing you can materially rely on, the more effectively you can take shelter of Krishna. И когда вы реально поймете, осознаете, что в материальном мире нет ни одной единой вещи, ни одного человека, на которого можете положиться в материальном смысле, найти эту опору, то тогда вы сможете должным образом принять прибежище в духовной практике. Remember when you were a teenage girl? Вспомните, когда вы были подростком, The dreams, вот эти мечты, the hopes. эти надежды. But in conditioned life, we never learn from these false dreams. Проблема в том, что когда мы находимся в обусловленной жизни, мы даже не можем выучить этот урок этих несбыточных мечт. We dream in one lifetime and die only to start dreaming again in another lifetime. Мы мечтаем в одной жизни, умираем, продолжаем мечтать в другой жизни. The more that we recognize we have no material shelter, the more sane we become. Чем больше мы осознаем, что нету никакого материального прибежища, тем более трезвомыслящими мы станем. И
когда мы осознаем, что нет вот этого прибежища в материальном мире, вы говорите, нужны знания, чтобы правильно его принять. Какой следующий шаг? So you say that we have to have the knowledge in order to rely on spiritual properly. So what is the next step then, how we can proceed further? You take the knowledge and apply it in your life. You'll see the spiritual shelter. Вы берете знания, которые вы получаете, и начинаете его претворять в жизнь. И тогда вы видите, как работает эта духовная энергия. Я не понимаю, какое знание, что вы... I do not understand what knowledge you mean. What's knowledge? Whatever Krishna says, we do. Все, что говорит Кришна, то мы и делаем. That is the psychology we follow. Это та самая психология, которой мы следуем. Whatever the supreme psychologist says, we do. То, что говорит верховный психолог, вот этим наставлением мы и следуем. That is our psychology. Это наша психология. Krishna says, do this. We, like Arjuna, say, I totally accept Krishna. I totally accept everything you said. Кришна говорит, делай это таким образом. И мы, как Арджуна, говорим, хорошо, Кришна, я принимаю все, что ты говоришь, абсолютно все. Sarvameta Pratamane. Oh, Krishna, everything you say, I accept. О, Кришна, все, что ты говоришь, я принимаю. That's psychology. Это психология. Как изменить свои плохие качества? Как изменить свои плохие качества? How to change our bad qualities? By associating with persons who have good qualities. Общаясь с теми, у кого эти качества хорошие. Look around and see who you associate with, and you'll understand what you're going to be like. Посмотрите на тех вокруг, кто с кем вы общаетесь, какие у них качества, и вы поймете, кем вы станете в ближайшее время. If you want to change your qualities, look for persons who have the qualities that you like, that you want, and associate with them. Если вы видите в окружающих какие-то хорошие качества, подумайте, как вы с ними можете завязать отношения, чтобы меняться в эту же сторону и приобретать такие же качества. Гуру Махарадж, вы вчера в лекции говорили о жадности, но также в своей лекции, посвященной Шриле Прабхупаде, вы говорили о настроении сострадания в сердце Шрилы Прабхупады. Как эти два настроения связать вместе? Потому что жадность – это для себя. So, you spoke yesterday about the greediness for devotional service, and also in the lecture which was dedicated to Srila Prabhupada, you were saying about his compassionate mood. And so how can we join these two moods together, the greediness and the compassion? Because it seems that they have contradictory nature. No, we are greedy to serve Lord Chaitanya. And Lord Chaitanya says, wherever you go, whomever you meet, teach them the science of Krishna. Мы очень жадны до служения Господу Шри Чайтаньи Махапрабху. А Он говорит, его наставление таково, что кого бы вы ни встретили, пожалуйста, раздавайте, делитесь этой наукой о Боге, о создании Кришны. We are not ashamed to say we want everyone to do what we're doing. Мы не стесняемся сказать всем о том, чем мы занимаемся. Doesn't mean we're sectarian. Это означает, что мы не иначе бы мы были просто какой-то сектой. We want everyone to know about Krishna and serve Krishna. Мы хотим, чтобы все знали о Кришне, чтобы все служили Ему. That is our greediness. В этом и есть наша жадность. Of course, we want to be very expert in how we encourage others to be Krishna conscious. И, конечно, мы хотим стать очень искусны в том, как доносить до других, чтобы они становились тоже сознающими Кришну. Still, if someone is suffering and you call out to them, even in an unsophisticated way, to help them, that is very good. Но и в то же время, если кто-то страдает, и вы зовете или говорите ему каким-то, может быть, не таким очень точным или тонким образом, все равно это хорошо, потому что делаете хорошие вещи. Suppose there are people that are in a house that's on fire. Предположим, есть люди, которые оказались в горящем доме. And you're outside on the street, you see the house in flames.
И вы видите, что вы снаружи дом, и видите снаружи, и вы видите, как дом охватил пожар. And you call out to the people, come out, you fools, come out. И вы кричите ему, дураки, выбирайтесь отсюда быстро. What are they going to say to you? А что они вам ответят? Don't talk to me like that. Если не разговариваете таким образом. You become hysterical, you're screaming, come out! Don't you know what's happening? Don't be stupid! Вы становитесь, как бы уже доходите до истерии такой, да вы что не видите, что происходит? Выметайтесь оттуда, живо! Don't speak to us like that. Зачем вы с нами так грубо разговариваете? You're right, but there's a way that you can be right about how you are right. Вы правы, но есть более правильный способ, как быть правым и как эту правоту доносить. But who can blame you if in a moment of crisis you do the best you can by trying to communicate that there's danger? Но как вас можно обвинить в том, что видя опасное положение, вы пытаетесь сообщить об этом тем, кто в него попал? But obviously, as you become a more experienced rescue person, you learn how to talk to people in such a way to better get the desired result. Но чем более опытным спасателем вы становитесь, тем более тонко вы понимаете эту психологию, как до каждого из людей доносить вот эту истину, чтобы спасти. Have you seen sometimes someone who wants to jump from a high building? Вы видели вот такое, может быть, где-то, что кто-то хочет спрыгнуть с какого-нибудь здания или там с моста? I don't think anyone here has ever seen that. Не думаю, что здесь кто-то видел это вживую по-настоящему. Maybe in your cities they don't have such high buildings. Может быть, у них не было, у вас в городе нет таких высоких зданий. But in New York, sometimes people want to jump from high buildings. Но в Нью-Йорке так происходит, что время от времени кто-то хочет спрыгнуть. And they get out onto the window ledge. И они вот эти оконные, значит, проемы выходят и хотят спрыгнуть оттуда. And they start saying, I'm going to jump. I can't take life anymore. I'm going to jump. Они говорят, я не могу больше так жить, я сейчас спрыгну, покончу жизнь. But they're right on the edge in terms of making the decision to jump. Они прямо вот стоят уже на пороге перед своим решением прыгнуть. So the police bring in some specialist who knows how to talk to such persons who are in a crisis situation. И в этот момент полиция вызывает таких специалистов, которые могут очень тонко говорить с этими людьми, объяснить им, что делать. So that specialist, you know, he's at the window also talking to the person. И вот этот специалист вот так же к этому окну подходит и он начинает разговаривать с этим человеком. Meanwhile, a crowd is gathered below. They're watching all this. И между делом там толпа уже людей собирается посмотреть, что происходит. I saw this once. Я это видел В Нью-Йорке. в Нью-Йорке. But the crowd, they're looking at their watches. It's my lunch break. If you're going to jump, come on, I want to see. А люди там такого менталитета, что они смотрят, у меня уже обеденный перерыв скоро закончится, давай, либо прыгай, либо спать. Get on with it. I have to go back to work. Давай, на работу скоро пора. It's Kali-yuga. Это вот Кали-юга там Very действует. heartless. Представляете, люди бессердечные. So the specialist was talking to this person right at the window. The person was outside the window on the ledge. I'm going to jump. I can't take it. My family life is horrible. I will kill myself. И вот этот вот человек, он стоит в этом оконном проеме, он жалуется, что все, моя жизнь плоха, меня никто не понимает в семье, я покончу с собой. А этот специалист разговаривает. My wife is giving me such a hard time. Моя жена меня достала. The specialist is trying to say, it's all right. I'm sure your wife really loves you. А этот специалист там продолжает говорить, да нет, она на самом деле тебя любит, просто вы друг друга не понимаете. I saw this. Я видел это. And then the police thought if we actually bring his wife to the window, he'll calm down. И эти люди, полиция подумала, может быть, мы его жену приведем, тогда он успокоится, она скажет ему, что... Bring his wife, and she says that she's sorry, she still loves him, then he won't jump. И они вот привезут супругу, она скажет, она извинится перед ним, скажет, что его любит, и он тогда успокоится и слезет. So the police brought his wife, she's right at the window. И вот полиция, она привела жену, и она прямо перед окном стоит. The specialist tells the man, see, here's your wife, she still loves you. И вот этот специалист говорит, вот смотри, вот твоя жена даже пришла, она тебя любит по-настоящему. He took one look at his wife and Он посмотрел на свою жену и тут же спрыгнул. Horrible. Ужасно. Horrible situation. Ужасная ситуация. Actually very sad. Это вообще-то на самом деле очень грустно.
But my point is, supposedly the specialist is able to talk to such persons in such a way that they will do the right thing. Но то, что я пытался донести, это предположим, что этот специалист умеет разговаривать таким образом, чтобы донести правильную мысль, чтобы изменить поведение этого человека. So in outreach, we need to become as expert as possible, but still, even based on the skills we have now, we should always try to reach out to others with Krishna. И становясь проповедниками или занимаясь просветительской деятельностью, даже если не имеем еще такой квалификации, так разговаривать тонко, все равно мы должны продолжать и набираться этих навыков, как спасать других. Харе Кришна, спасибо за вчерашнюю лекцию. Очень так вот вдохновляюще раскрыли метод совместного певцевания и пения святых имен. Thank you for yesterday's lecture. You opened us very deeply how this process of congregational chanting and dancing. Мой вопрос такой, что вот когда мы поем киртан, в котором нет танца, уже сложнее как-то раскрываться. И скажите, пожалуйста, как наполнить эмоциями индивидуальное повторение джапа медитации? So my question is like this. Тут два вопроса получилось, как? Один? Okay. So when we chant and dance together, it's, we understand how to open our heart and emotions. It's more or less natural, but how can we open these emotions while we chant in japa? When you chant japa, you will have the attitude of a child calling out to mother. Когда мы повторяем джапу, мы должны иметь такое отношение, как ребенок, который потерял свою мать. It's all about taking shelter. Здесь идет речь полностью о вот этом прибежище, которое мы хотим принять. Srila Prabhupada explained, you chant japa with the attitude, here is Krishna, here is Radha. И отношение такое, вот здесь вот уже Кришна, вот здесь Радха. You're chanting with the attitude that like a drowning person is wanting air. И настроение таково, что как будто вот тонущий человек, ему нужно срочно получить глоток воздуха. You're putting your heart into your chanting. И таким образом вкладываете свое сердце в воспевание. Have you ever put your heart into something? Вы когда-нибудь вкладывали сердце в какую-то деятельность? Like what? Что, например? Так, надо вспомнить. I have to remember. Men, they don't easily admit these things. I Ну, know. мужчины не так легко соглашаются, как бы раскрываются. Ladies can immediately say that what they put their heart into. Вот любая женщина, она может сразу сказать, во что она вкладывает свое сердце. But men first have to be tough. Но мужчины сначала могут быть такими очень крепкими орешками. Ну, это не самый лучший способ, не самый лучший момент, но что вспоминается, например, я что-то изучаю, и когда я переписываю, я концентрируюсь, это, конечно, больше от ума, но тем не менее я как-то вкладываюсь в этот процесс. It's not the best moment, but maybe when I'm studying something, I write it down, and when I'm writing down, I'm putting my energy and I'm focusing on what I'm writing down, like this point I want to. Similarly, you focus on just hearing the holy name. И вот подобным образом нужно также точно сфокусироваться, сконцентрироваться на слушании Святого имени. Put your heart into hearing the sound of Krishna's name. То есть включить свое сердце, подключить его к слушанию Святого имени Господа. And then you feel, as Lord Chaitanya taught you, И тогда вы почувствуете то, что, чему учил Господь Чайтаньи. Девамрита Samahajinandarana. I am so unfortunate. I have no raga, no attraction for the holy name. Я настолько несчастлив, у меня нет никакого влечения к Святому имени. So you use your emotions to follow the path that Lord Chaitanya has made for us. Используйте свои эмоции вот по стопам или по пути, который проложил уже нам Господь Чайтаньи. Как развить в себе жадное стремление к Кришне, когда чувствуешь себя настолько падшей, что даже как-то стыдно, хочется убежать в Господа? Повторите? Да. Как развить в себе жадное стремление к Кришне,
когда чувствуешь себя настолько падшей, что стыдно, не хочется наоборот тянуть подальше. So how to develop this greediness towards love and service to Krishna when you feel yourself so tiny and insignificant that you want to rather run away from Krishna? If you actually know how tiny you are, you'll run to Krishna. Если вы поймете, насколько вы малы и незначительны, вы побежите к Кришне еще быстрее. Running away from Krishna means you don't really understand how tiny you are. You're running away from your shelter. Убегать от Кришны, это значит, вы еще не понимаете себя, потому что вы убегаете от своего собственного прибежища. Естественно. Why make such a mental thing about it? Зачем так раздувать вот в голове все это? You see, there's the shelter, you run towards it. Вы видите, вот там я буду в безопасности, туда я и бегу. Очень стыдно. I feel shame, like, I feel shame. Потому что неправильно перевела слово маленькое, а вы сказали падший. Fallen, okay. She didn't say tiny, she said fallen. The more fallen you are, the more qualified you are to take Lord Chaitanya's shelter. Чем больше вы падшие себя чувствуете, тем больше вы становитесь квалифицированы, чтобы принять милость Чайтаньи. Didn't I explained yesterday Rupa and Sanatana Goswami's attitude when they met Lord Chaitanya at Ramkela. Я же вчера объяснил вот этот момент, как Рупа и Санатана Госвами себя чувствовали в Рамакеле, когда они обратились к Господу Чайтаньи. They said to Mahaprabhu, "You are Patita Pavana, everyone knows. But if you want your reputation as Patita Pavana to be justified, you have to save us, because no one's more fallen than us." И они сказали, что ты известен как Патита Павана, спаситель самых падших. Ну так вот поэтому, чтобы оправдать свой титул, свою квалификацию, ты должен нас спасти в первую очередь, потому что мы и есть те самые падшие. They told Lord Chaitanya, "You will never find anyone less qualified than us. Ты никого не найдешь более квалифицированного, чем мы. But if you save us, you'll be glorified throughout all the three worlds." Но если ты нас спасешь, ты точно прославишься во всех трех мирах сразу. So if you think you're so fallen, you are the best candidate for Krishna consciousness. Поэтому, если вы себя считаете падшей, то вы сразу становитесь самым лучшим кандидатом, чтобы получить эту милость. How does friendship and cooperation with devotees it has an effect on our spiritual life? По-русски, как дружба и сотрудничество с преданными влияет на нашу духовную жизнь? I've seen a lot of problems in terms of devotees feeling that they're not getting along with other devotees. Я видел очень множество разных проблем в той сфере, что когда преданные чувствуют себя одинокими или не могут найти хороших отношений с преданными. To cooperate and get along with devotees requires Lord Chaitanya's mercy. Чтобы хорошо сотрудничать с преданными, понимать их и общаться правильным образом, для этого тоже нужна милость Господа Чайтаньи. It's not a material skill. Это не материальный какой-то навык. If you really want to go all your life in the association of devotees, you have to pray to the punch of tattva for the ability. Если вы хотите всю жизнь прожить в обществе преданных, вам нужно будет молиться и обращаться к Господу Чайтаньи, чтобы Он дал вам эту способность. The mistake we usually make is thinking, "Oh, I'm a nice person. Everyone knows it. Why do I have to try to get along with everyone?" Проблема в том, что мы думаем, что я такой хороший человек, и все это знают, чего я должен стараться себя там как-то ставить какие-то компромиссы с этим человеком. Right? Зачем мне с ним вообще общаться? Правда же? And then you ask your best friend or you ask your husband or wife, Потом вы спрашиваете своего лучшего друга или жену или мужа. "I'm a nice person, right?" Я же хороший человек, правда? Then of course they tell you yes. Да, они, конечно, скажут вам, да. Just see. No, What видите? is the problem? В чем проблема? It's not my problem, it's the devotees. Это не моя проблема, это от этих вот всех приятных проблем. Right? Правда? So my advice to you is that if you truly want to associate with devotees all your life, you have to beg the Panchatattva for these transcendental social skills.
И момент в том, мой совет в том, что если вы хотите всю жизнь действительно прожить в обществе преданных, тогда вам нужно молиться, чтобы вы получили эту трансцендентную способность, как общаться и как строить взаимоотношения с преданными. If you think that associating with devotees is a material skill, you are very wrong. Если вы думаете, что общение с преданными это какая-то материальная способность, вы точно ошибаетесь. You have to beg for the empowerment. Нужно молиться очень сильно, выпрашивать, чтобы вы стали уполномоченным. I've seen this happen to so many devotees. Это я видел, эту ошибку я видел у многих преданных. They enter into some situation in which they become angry at other devotees, so much so they drop their service. Они попадают в какую-то ситуацию, где они очень сильно злятся на какого-то преданного или на группу преданных, и они просто бросают свое служение. You've seen it all? Видели такие вещи? They go off by themselves and say, I'm not going to associate with any more devotees. И они начинают сами там изолироваться, может даже как-то сами практиковать, и говорят, все, я не буду больше общаться. I'll just practice bhakti on my own. Я сам с бхакти справлюсь, сам по себе. I've seen it so many times. Я это видел много раз. Because there's some disagreement how to serve Krishna. Потому что есть какой-то конфликт, как служить Кришне. There's some feeling that they didn't appreciate me or what I did. И там какое-то такое чувство есть, меня вот не оценили, что я сделал за мой вклад, который я внес. Devotees sometimes get very, very hurt because you see they're putting their hearts into whatever they're doing, so if they don't feel appreciated, they get very hurt. И преданных это очень сильно ранит, потому что они делают что-то, их за это не ценят, и они испытывают огромную боль. Bhakti is done with the heart. Потому что бхакти это вы вкладываете сердце. By using your intelligence. А также используя свой разум. So when devotees get hurt in the heart, they can go on for ages and not forget this hurt. И поэтому, если преданных ранят, если их ранят прямо в сердце, а это может длиться годами, а то и десятилетиями, они никак не могут забыть ту самую боль, которую им причинили. I have one godbrother who 27 years ago was hurt by another godbrother. У меня есть один духовный брат, который 27 лет назад ранил другой мой духовный брат. It took him 27 years to get over this and come back to the association of devotees. Ему понадобилось 27 лет, чтобы пережить эту боль, и сейчас только он вернулся к преданному служению. I'm sure you've seen examples also of devotees feeling misunderstood. И я уверен, вы видели такие примеры, когда преданные чувствуют себя недопонятыми. I've come to the conclusion that almost every devotee will be tested in this way. И вообще я пришел к такому выводу, что практически каждый преданный, он будет точно проверен в такой ситуации. Krishna wants to see how desperate you are to engage in service. Потому что Кришна хочет видеть, насколько вы склонны, насколько вам это жизненно необходимо быть занятым преданным служением. Will some bump in the road cause you to totally go off the road and crash? Неужели какая-то кочка на дороге заставит вас просто сойти с этого пути или оказаться в какой-то аварийной ситуации? Or will you proceed over the bump? Или вы просто, переехав эту кочку, продолжите дальше? Again, we have to understand the climate that we're living in. И опять, давайте не забывать, в каком климате мы живем. This is Kali Yuga. That means quarrels and trouble in any kind of relationship. Кали-юга на дворе, поэтому есть вот эти лицемерия, раздоры, они везде, в семье, в обществе, повсюду. Because it's Kali Yuga, even devotee relationships can seem to be affected. И потому что Кали-юга на дворе также это означает, что отношения между преданными, их все равно будет это задевать эту атмосферу. So don't really blame the devotees. Поэтому не сильно-то вините преданных. Just understand it's the atmosphere of the present time. Просто поймите, что такая атмосфера современного мира, вот как он есть. Quarrel and disagreement is all pervading in the age of Kali. Раздоры и конфликты, все это, оно всепроникающее, оно повсюду сейчас. The only way that Lord Chaitanya's movement can be disrupted is from within. Единственная причина или единственное, как это движение Господа Чайтаньи может быть приостановлено или разрушено, это изнутри. And a prime trick that Maya uses to disrupt Lord Chaitanya's movement
is when devotees quarrel in such a way that they drop their service and even stop chanting. И самое главное оружие майи, которое она использует, чтобы остановить это движение, это ссоря преданных между друг другом, чтобы они прекращали преданное служение. Have you seen this happen? Видели такое, как это происходит? I'm not doing any more service. Все, больше не делал никакого служения. I sacrificed so much, no one appreciated. Я столько всего жертвовал, и времени, и всего, и никто не оценил. Never again. Все, никогда больше. This is the effect of Kali Yuga. Это эффект Кали-юги. So as devotees, we have to be aware of this number one trick of Kali Yuga. И будучи преданными, мы должны иметь это в виду, мы должны знать об этом, как майя хитро может управлять. So many devotees drop their service after encountering such situations. Столько преданных прекратило преданное служение, попав в подобные ситуации. But if you're really desperate to serve Krishna, you'll tolerate these temporary disagreements. Но если вы очень сильно хотите, если вы очень нуждаетесь в преданном служении Кришне, вы будете иметь смирение и терпение, чтобы проходить все эти ситуации. You know you have no other shelter. Потому что вы знаете, что другого прибежища нет. Which turn? Я уже забыл, Male or Матаджи или female? Прабху, кто сейчас? Huh? Okay. Yeah. Хорошо, спасибо за ваши лекции. Мы видим, что Господь Чайтаньи на своем примере, Он принял саньясу и показал на своим примером, как распространять любовь к Богу. Но тем не менее его спутники, 6 Госвами, Рупа, Санатана и остальные 6 Госвами, они приняли Бабаджи Вешу. Объясните, пожалуйста, этот момент. So, thank you Maharaj for your lecture. And we see that Chaitanya Mahaprabhu given us an example that he taken a sannyas and by that he preached the glories of holy name throughout the world. But we see that all 6 Goswamis, they accepted like a Babaji lifestyle. So can you expand on this? Can you explain why they give such an example? How is it that the Supreme Personality of Godhead needs to take sannyas? Как это вообще, что Верховная Личность Бога должна принимать саньясу? He has no material body, he has nothing to renounce, everything is his. У него нет материального тела, ему вообще нечего отрекаться, все ему принадлежит. Why is it that Lord Chaitanya took sannyas? И вообще, какая причина, почему Господь Чайтанья принял саньясу? He's devising a trick so that people who don't know who he is will still get benefit. Он использовал такой трюк, что те люди, которые не знают его, они получат благо, тем не менее. The trick is that ordinary people in India would always respect the sannyasi. И трюк был в том, что обычные люди в Индии в то время, они имели уважение к саньясе. Thinking Lord Chaitanya is an ordinary person, a sannyasi with a material body, they would bow down. И видя, что Господь Чайтанья, Он предстает как саньяси, они таким образом сразу склонялись в почтении, в глубоком почтении. But although they didn't know it, they're bowing down to the Supreme Personality of Godhead. И они даже не знали, что они кланяются Верховной Личности Бога при этом. So Lord Chaitanya tricked them. И поэтому таким образом Господь Чайтанья их обманул. The 6 Goswamis of Vrindavan were not actually Babajis. Ну, вообще, что касается 6 Госвами, то они не были вот как Бабаджи. In the way that you think a Babaji simply chants alone all day. В том смысле, как вы себе представляете, что Бабаджи сидит там где-то на берегу и только что делает, везде воспевает. They were writing books. Они писали книги. They were arranging for temples to be built. Они занимались строительством храма. They were even giving ordinary social advice to the people of Vrindavan. Они даже давали какие-то обычные социальные советы такого социального характера просто жителям Вриндавана. That's why Srinivasacharya writes in his prayers that the 6 Goswamis of Vrindavan, they were friends of both the envious and the non-envious. И именно таким образом вы прославляете Шримасачарья, что они на самом деле являются друзьями как врагов, так и друзей. Они являются благожелателями всех.
доброжелательны. So they weren't simply chanting Hare Krishna and all day long, all night, and doing nothing else. Это не тот случай, что они просто сидели день и ночь воспевали только Харе Кришна. They were active in propagating Krishna consciousness. Они были очень активны в том, чтобы распространить движение Харе Кришна. So in that way, they're representing Lord Chaitanya, Таким образом, они представляют Господа Чайтанью, regardless of their dress. вне зависимости от своей одежды. Спасибо вам большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, каково положение Гададхары? Как понять положение Гададхары? Скажите, каково положение Гададхара и как его понять? Thank you for your lecture. Please tell us what is the position of Gadadhar and how can we understand his position? Gadadhar is the internal potency, his Shakti Tattva. Как мы говорили, Гададхара — это его внутренняя энергия Господа, это Шакти Татва. In the Panchatattva, 3 are Shaktiman, the possessors of all energy. В Панчататве трое являются шактиманами, то есть они обладают всеми энергиями. 2 are Shakti Tattva, energy. А двое являются Шакти Татвой, то есть они являются воплощением энергии. That's Gadadhar and Srivas. Это Гададхара и Шриваса. But Gadadhar and Srivas are 2 different types of Shakti, 2 different types of energy. И вместе с тем, Гададхара и Шриваса, они являются различными энергиями. Srivas is marginal potency. Потому что Шривас является пограничной энергией Господа. Gadadhar is internal А potency. Гададхара является внутренней энергией Господа. Krishna has varieties of energies. И у Кришны многообразие энергии. So Gadadhar is not Jiva Tattva, И Гададхара — это не Джива Татва, he's Shakti Tattva. он Шакти Татва. Srivas is also Shakti Tattva, but a different type. Шривас тоже это Шакти Татва, но это немножко другой тип. Marginal potency. Он относится к пограничной энергии. Krishna has external potency, internal potency, and marginal potency. У Кришны есть внешняя энергия, внутренняя энергия, пограничная энергия. So all the potencies are possessed by the Prabhus. И все эти энергии, ими обладают вот эти Прабху. Advaitacharya Prabhu, Nityananda Prabhu, and Mahaprabhu. Адвайта Ачарья Прабху, Нитянанда Прабху и Махапрабху. Чтобы лучше понять Панчататтву, лично каждому обращаешься с молитвой, к Чайтаньи, к Нитянанде, или как послушаешь с молитвой, ты ко всем сразу обращаешься как к Господу. In order to повторить вопрос на русском. Да, как лучше понять Панчататтву, если обращаться к каждому из них индивидуально или обращаясь ко всем ним одновременно, как к Богу одному? Да? How best to understand Panchatattva? Individually to approach them, or when we chant this prayer, we approach all them as one God? You cannot properly chant Hare Krishna and get the full benefit without first approaching the Panchatattva. Мы знаем, что мы не можем обратиться или получить полное благо от воспевания Харе Кришны, прежде чем мы не обратимся к Панчататтве. This is why before we begin to chant Hare Krishna, what do we say? Поэтому, прежде чем начать воспевать Харе Кришна, что мы повторяем? Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta. That's the best way to take shelter of the Hare Krishna mantra. Это лучший способ, как принять прибежище у Харе Кришна Махамантра. If you want the full benefit. Если вы хотите получить полное благо. Panchatattva accept no offenses. Панчататтва не принимает никаких оскорблений в свой адрес. So by taking shelter of them, we can make progress in chanting Hare Krishna without offense. Поэтому, когда мы принимаем у них прибежище, мы можем быстро прогрессировать в духовной жизни. All the Panchatattva are together. Они все вместе, всегда вместе. I was explaining this morning in class. Я уже утром объяснял на лекции сегодня это. It's the supreme absolute truth appearing in 5 ways. Это верховная абсолютная истина, которая пришла в 5 различными способами. Only to help you. Просто, чтобы помочь тебе. You say, where is God? Вы говорите, где Бог?
God is coming in 5 ways just to help you. Бог пришел 5 разными способами, чтобы помочь тебе. And you don't see it. А вы не видите. Вопрос на русском, просто я уже перевел. Когда читаю о Кришне, представляю его положение и понимаю свое, возникает чувство, что то, что я делаю под названием служение, служением ты не назовешь. Например, я же не готовлю к Радхарани и с любовью и преданностью, любви и преданности, которые я вкладываю, у меня не так много. И чаще я готовлю не ладу, например, а то, что заказывает семья. И чувствуется, что я отдельно, а Кришна в своих лилах с теми, кто реально его радует своими качественными служениями. Это уменьшает энтузиазм. Как не застрять в этом настроении? So, when I read, I put it shorter. When I read about Krishna, I see his position and understand mine. And I get a feeling that service that I do cannot be called a service. Like I cannot cook with such a love and devotion as Radharani, and when I cook it's not a ladu, but what my family prefers. And feeling is that I am separate from Krishna and his leelas with those who can really bring him joy. This diminishing enthusiasm, how not to stuck in this mood? There's a wrong attitude here. Здесь очень неправильное отношение. No one should think they're serving Krishna directly. Никто не должен думать, что он служит Кришне напрямую. We are always assisting the parampara in serving Krishna. Мы всегда помогаем Гуру Парампаре в том, как мы служим Кришне. It's a common mistake that especially pujaris make. Это очень типичная проблема, более того, с ней чаще всего сталкиваются пуджари. I am on the altar, it's just me and Radha Govinda. Все, я на алтаре, здесь я и Радха Говинда вместе. No, you are serving the deities by assisting the parampara. Нет, вы служите божествам, просто помогая Гуру Парампаре. Do you know the science of what happens when you offer food to Krishna? Знаете науку, как вообще происходит, когда вы предлагаете пищу Кришне? Do you actually know what happens? Вы знаете вообще, что происходит в этот момент? Как это происходит? You offer the food to your spiritual master. Вы предлагаете эту еду своему духовному учителю. Your spiritual master passes the offering to his spiritual master. И ваш духовный учитель передает это подношение своему духовному учителю. The offering goes all the way up to parampara. И так это передается из рук в руки прямо по Парампаре к самому Кришне. Krishna eats. Кришна вкушает. And then passes it all the way down to the parampara. А потом Кришна обратно это через Парампару отдает. That's actually what's happening. Это вот то, что по-настоящему происходит. So, we are mistaken to think, oh, it is me and Radha. Нет, это могут нас такие заблуждения. Я и Радха здесь. It means you, to think like that, you haven't been reading Prabhupada's books. Если вы так думаете, значит вы не читаете книги Шрилы Прабхупады. It is some sentiment. Это какой-то сентимент просто. Like hearing some little children talking, oh, I like Jagannath. Who do you like? Это вот, как знаете, вот маленькие дети между собой разговаривают, ой, мне нравится Джаганнат, а тебе кто нравится? Oh, I don't like Jagannath. Мне нравится Джаганнат. I like Lakshman. Мне вот Лакшман нравится. Child's talk. Это очень такой, детский разговорчик. Don't mind my telling you this. И я, не против вам с вами этим поделиться. You don't mind me. Я надеюсь, вы тоже не против, что я с вами этим поделюсь. Or is it better to have the sentimental attitude? Oh, it is me and Radha. Или лучше этот сентиментальный подход, чтобы у нас остался. Да, я и Радха здесь вдвоем. The gopis are dancing, I am also dancing with them. Гопи танцуют, я с ними пританцовываю рядышком. It's fantasy. Это фантазии просто. Better focus on the Panchatattva. Лучше сфокусировать наше внимание на Панчтаттве. You can dance with them. Можете с ними танцевать. I hope it's better. Этот вопрос меньше. Короче, зачастую преданные поют киртаны, сидя, не танцуют, насколько важен танец. Quite often devotees chant kirtan seated and do not dance. How important is the dance? Well, sometimes they sit, sometimes they dance. Иногда сидят, иногда танцуют. But dancing is part of Lord Chaitanya's program. Но надо не забывать, что танец — это часть процесса, который дал Господь Чайтаньи. Whether you're sitting
or standing, always chant Hare Krishna. Если вы сидите или танцуете, в любом случае продолжайте петь Харе Кришна. But don't forget about the dancing. Но не забывайте полностью о танце. You don't have to make everything so fanatical. Не надо все в крайности, в фанатичность превращать. You're sitting during kirtan. Так, ты сидишь во время киртана. The general principle is to dance. Да, основное правило, мы танцуем. Anyone here not like to dance? Что, не нравится, всем не нравится танцевать так или что? Especially when you're young with so much energy, you put all that energy into dancing, you become purified. Особенно, пока вы молоды, если вы вкладываете эту энергию, пока вы танцуете, вы очищаетесь также. Some of you can remember going to parties and dancing all night, right? Помните же, были такие времена у кого-то из вас, кто ходил на вечеринки всю ночь, и там весь день танцевали всю ночь. That shows you can do that for the Panchatattva. Также означает, вы это можете делать для Панчататтвы. Well, sometimes we sit and we chant Hare Krishna. Иногда мы сидим, поем Харе Кришну. But we don't forget that dancing is the essential part of Lord Chaitanya's program. Но мы не забываем, что танец это является очень таким важным и даже ключевым в процессе, который дал Господь Чайтаньи Махапрабху. Do you know how you're going to realize your eternal constitutional nature? Вы знаете, как вы можете осознать свое естественное настоящее положение духовное? How you're going to realize your swarup, your eternal constitutional form? Как вы сможете осознать свою сварупу, вашу вечную духовную форму? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says it's in the kirtan while chanting and dancing. Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что это произойдет во время киртана, когда вы будете петь и танцевать. He explains that within the kirtan while chanting and dancing, you get realization of your constitutional position. And only then can you go off for solitary japa. Во время киртана, совместного воспевания, во время танца, вам придет эта реализация о своем вечном духовном положении. И только после этого вы сможете действительно уединиться для того, чтобы воспевать джапу. Now you're really interested in chanting and dancing. Теперь хорошая мотивация для того, чтобы петь и танцевать. The ultimate liberation, re-establishment in your original constitutional position comes in the middle of the kirtan. И вот эта конечная реализация своего вечного положения в духовном мире придет только во время того, когда вы будете воспевать и петь, танцевать и петь киртан. Only when that happens to you can you dare to think of going off in solitude and chanting Hare Krishna. Только после такого опыта, уже когда это произойдет, вы вообще сможете только подумать о том, чтобы уединиться и где-то уединенно воспевать свой баджан. Как понять, кто такой Гауранга? How to understand who is Gauranga? You don't understand who is Gauranga? Вы не понимаете, кто такой Гауранга? No. He is Krishna himself coming as his own devotee. Это сам Кришна, но он пришел как преданный. You didn't know that? Вы не знали это? He is Mahaprabhu, Nityananda and Advaita, they're Prabhus, and they're all servants of Mahaprabhu. Он Махапрабху, он... Ну, я не услышал, сам говорю. Адвайта и Нитянанда слуги Господа Чайтаньи. So Advaita and Nityananda are servants of... Вы меня сбили. Can you just speak, please? By understanding the Panchatattva, you'll understand who is Gauranga. Понимая, кто является Панчататтвой, вы поймете, кто такой Господь Гауранга. Lord Chaitanya, Gauranga, appears in 5 ways. That's the Panchatattva.
Господь Чайтаньи, Гауранга, он приходит как 5. Это и есть 5 панчататтв. I'll tell you a true story about Gauranga. Я вам сейчас расскажу одну реальную историю по поводу Гауранги. There's one devotee in New Zealand who loved to play video games. И был один преданный в Новой Зеландии, который очень любил играть в компьютерные игры. This was before he was a devotee. Это было до того, как он стал преданным. He was 14, 15 years old, and he would play video games 12 hours a day. И ему было 14-15 лет. Он играл в день где-то по 12 часов в компьютерные игры. They have this here, video У game. вас есть, тоже играют же здесь в компьютерные игры в этой части мира? His favorite video game was called Grand Auto Theft. И его любимая игра компьютерная была, она называлась Grand, какой там автомобиль. Там, в общем, был какой-то супер воровство какое-то было, бандитство. I knew someone would know it. Yes, they have a Russian version, yes? Of course. So, in this version of the video game, you steal a car and you escape and you drive through so many situations. В этой версии игры вы воруете машину, угоняете машину, и потом вы куда-то там едете с ней, можете убегать. And one of the situations you drive through in your stolen car is you run over a Hare Krishna devotee. И там уж так случается, что пока ты едешь на этой машине, периодически возникает такая ситуация, что тебе навстречу идет Харинама, идут Харе Кришна. Horrible. Ужасно. And when you successfully run over the Hare Krishna devotee, the video game cries out, Gauranga, Gauranga. И когда ты сбиваешь этого преданного Харе Кришны на этом автомобиле, то там в этой видеоигре начинается такой звук Гауранга, Гауранга. Very perverted game. Очень такая, извращенная игра. So this 14-year-old boy loved to play this particular video game. И этому 14-летнему парню очень нравилось играть в эту игру. And he loved the part where you run over Hare Krishnas. И он очень любил как раз этот момент, когда он сбивал какого-нибудь преданного And Харе Кришны. the video game would roar out Gauranga, and he repeated Gauranga. А он повторял Гауранга, Гауранга. Day after day he would play this game. И так день за днем он играл в эту игру. Tell all his friends, come over to my house, we're going to play this И game. он всех друзей приглашал, давайте приходите, будем играть. Watch me run over the Hare Смотри, Krishna. сейчас задавлю Харе Кришну. Gauranga. Гауранга! So then, somehow or other, one day, he came to preaching center. Так уж случилось, что однажды он как-то попал там в проповеднический His first центр. visit, he didn't know what it was. Он первый раз пришел, вообще не знал, куда он пришел. He heard that there was good food there. Он слышал там, что там дешево и вкусно кормят. So after the prasad feast, there was kirtan. И после просада там был киртан. And then someone started chanting, Nitai Gauranga. И тут кто-то начал петь киртан, не так Гауранга. I found it! I found Gauranga! И он закричал, ой, я нашел Гаурангу, нашел Гаурангу. And he became a И devotee. он стал преданным. It's a true story. Это реальная история. Не слышно сейчас. Харе Кришна. Сегодня в лекции упоминался приказ Господа Чайтаньи, что мы должны каждому встречному рассказывать о Кришне. В то же время есть такое распространенное высказывание, что проповедовать могут только Мадхьяма Адхикари. Как же быть начинающим преданным? So today we've heard of an instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu that you have to preach to everyone you meet. At the same time, we've heard an expression that to preach you have to be on the level of Madhyama Adhikari, that Kanishta Adhikari is best not to preach. So what to do for the devotees who are just beginning? You preach according to your realization. Нужно проповедовать в соответствии с реализациями, которые у вас есть.